स्क्रीन टाइम से टीवी हो किंबा मोबाइल हो जेकोसी प्रकार स्क्रीन टाइम हो जदि आमे ताको बेसी अधिक व्यवहार करूछु ताहले सेटा हम पई बहुत ही हार्मफुल हेଥାଏ। सो सेमती छुआ मानक पई तो आहुरी अधिक हार्मफुल हेଥାଏ। सो आजिर टॉपिक होची जदि आपण मानक छुआ स्क्रीन बहुत बेसी एडिक्टेड अछि बा बहुत बेसी मोबाइल देखुची बहुत बेसी टीवी देखुची ताले सेटा आपण मानक छुआ पई बहुत ही हार्मफुल हे पारे आ सेटा आगो को जाई कि बहुत ही माने असुविधार सम्मुखीन होबाको पड़ी पारे। सो जदि आपण मानक छुआ भी बेसी मोबाइल देखुची बेसी टीवी देखुची ताले आपण माने टिके सावधान हुअन्तु। आ जदि आपण मानक छुआ ऑटिज्म रे किछि सिम्पटम्स देखा जाउची बा जदि माने सिम्पटम्स माने आपण माने देखिबे जे जदि छुआ 1.5 वर्ष वर्षे 1.5 वर्षर हेची आ से जदि डाकिले सुनुनी आई कांटेक्ट दउनी माने नेम रेस्पोंड करूनी हला आ किंबा किछि भी जदि आपण माने डेवलपमेंटल डिले रो किछि भी साइन पाउचंती सेही क्षेत्र रे बा सेही जगह रे आपण माने छुआ को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम देबेनी जीरो स्क्रीन टाइम रखिबे। सो जदि दउचंती ताहले आपण माने बहुत ही असुविधार सम्मुखीन आगको हेबाको पड़िबो सेथमे आपण माने टिके सावधान रुहंतु। हेलो पेरेंट्स नमस्कार मु बनिता वेलकम बैक। आजिरो आज पुणी थरे गोटे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेके आसीची जोटा कि आपण माननको बहुत ही हेल्पफुल हबो। सो आजिरो टॉपिक होची छुआ मानकर स्क्रीन टाइम केमती रिड्यूस करबे जो छुआ माने बहुत बेसी स्क्रीन टाइम एडिक्टेड अछंती बिल्कुल छड़ेबा मुश्किल हे जाउची माने समानको मोबाइल न हेले से माने खाइबेनी पीबेनी किछि भी करबेनी से माने एतिकी माने मोबाइल रे किमा टीवी रे एतिकी एडिक्टेड अछंती जे से माने बाहर किछि भी जिंस ऑब्जर्व करि पनांती सुनु नांती जम्मा भी। तो से छुआ मानक पई मु किछि टिप्स नै के आसीची से पेरेंट्स मानक पई मु किछि टिप्स बतेबी ए वीडियो रे जोटा कि आपण मानक बहुत ही हेल्पफुल हबो। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिबे बिल्कुल भी स्किप करिवेनी ताहले आपण माने सबो टिप्स और सबो इन्फॉर्मेशन ठीक रे बुझी पारिबे ठीक रे ताको अप्लाई करि पारिबे। सो चलंतु जानिबा छुआ मानकु स्क्रीन टाइम देले कौन सब असुविधा हुए आ सेमानकर स्क्रीन टाइम आपण माने केमिति रिड्यूस करि पारिबे। सो पेरेंट्स देखंतु मु मोर एक्सपीरियंस किछ कहूछ आपण मानकु सोम जेतेबेले छोटो थिला मु ताको माने जेतेबेले ताको 7 मास 8 मास हे गला सेतेबेले मु ताको टिके टिके स्क्रीन दबा स्टार्ट करथिली ता पूर्वरो दउ नथिली जेतेबेले 3-4 मंथ हेतिला सेतेबेले तो से बहुत ही छोटो थिला बट जेतेबेले 7-8 मंथ हे गला आ टिके ता कंपैरिजन रे टिके आ टिके बड़ हला। सो सेतेबेले मु भाबिली कि छुआ माने बोधे मोबाइल किछि सिखि परिबे सो सेते मु कोन करली सोम को मोबाइल दबा स्टार्ट करली ताको स्क्रीन टाइम दबा स्टार्ट करली ताको बहुत सारा राइम्स सुनेली बहुत सारा अल्फाबेट्स फोनिक्स सॉन्ग सब सुनेली ताको देखेली खाइबा टाइम रे से खाइबन बहुत बेसी नखरा काढुतला ना तो सेति पे मु कोन करथि ताको मोबाइल देखे दउथली आ तापर ताको खुआउथली। सो सेटा मते बहुत ही भारी पड़ी गला जेतेबेले सोम मोबाइल देखिबा स्टार्ट कला ताको बहुत ही भल लागला से खाइबा समय रे सब खाइदबो माने जानि परिबनी मोर केति पेट फुल हैला कोन हैला छुआ माने अछंती खाए पेट फुल हे गेला माने से माने टिके इग्नोर करिवे खाइबेनी बिल्कुल भी बट सोम सेंते नै से मोबाइल देखि कि से खाइ चालथला जेतेबेले ता स्टोमक फुल हे जाउतला सेतेबेले से वोमिट कर दउतला। सो सेमती होतला बट मु से समय किछि भी जानि पर नथले जे सब भी प्रॉब्लम हेई पारे तो ताको मु 7-8 मंथ रो मोबाइल दबा स्टार्ट कर देथली सी एतिकी स्क्रीन एडिक्टेड हे गला जे ताको स्क्रीन माने मोबाइल छड़ेबाटा मो पे बहुत ही बड़ चैलेंज हे गला मु बुझी पर नथले जे मु ताको केमती स्क्रीन टाइम रो दूरेबी हला केमती छड़ेबी सेटा। सो बट एबे सोम रो बिल्कुल स्क्रीन टाइम जीरो हे जायछि मु ताको पूरा पूरी स्क्रीन टाइम छड़े देछि आ एबे से बिल्कुल भी मोबाइल देखुनी
ବଟ୍ ଆଜିକାଲିକା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଆମେ ବିଜି ରହିଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ବି ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର ହଉଛି ଯେ ଆମେ ବି କିଛି ଫୋନ୍ ଦେଖିବା ନହେଲେ ଆମର ଘର କାମରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛୁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଘର କାମ କଲା ଟାଇମରେ ହିଁ ମୁଁ ସୋମ୍‌କୁ ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଦଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 1 ଇୟର ହେଲା, 14 ମନ୍ଥସ୍, 16 ମନ୍ଥସ୍ ହେଲା ନା, ସେ ଟାଇମରେ ମୋତେ ଘରର କାମ କଲା ଟାଇମରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ ଦେଇଦେବି। ସିଏ ଫୋନ୍ ଦେଖିବ ଆଉ ମୁଁ ମୋର କାମ କରିବି। ସେ ଟାଇମରେ ସିଏ ସୁସୁ କରିଦଉଥିଲା ବି, ଏମିତି ହଉଥିଲା ଯେ ସେ ବସିକି ସୁସୁ ବି କରିଦଉଥିଲା ସେ ମୋବାଇଲରେ। ଆଉ ଖାଇଲା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବ, ପାଣି ପକେଇ ଦଉଥିଲା, ଢଳିଯିବ। ଏମିତି କରିକି ମୋର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତା ପାଇଁକି। ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ସୋମ୍ ପାଇଁକି ଖରାପ ହେଇଗଲା ବିକଜ୍ ସେ ଉପରେ ସୁସୁ କରିଦବ। ସୁସୁ କରିଦେଇଥିବ ସେଇଠି, ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ ସେଇଠି ହିଁ ଥିବ ସେ ପାଣିରେ। ତାପରେ ସିଏ ଦେଖୁଥିବ ତ କଣ ହବ ଭାବନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର କାମ କରୁଥିବି, ମୁଁ ଯାଇକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ସେତେବେଳକୁ ସେମିତି ଓଦା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ ଫୋନ୍‌ଟା। ଖାଇଲା ସମୟରେ ବି ଖୁଆଉଥିବି, ସେ କଣ କରିବ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଏପଟ ସେପଟ ହଲେଇବ, ଝୁଲେଇବ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବେଶୀ ସେ ସମୟରେ ବି ବହୁତ ଚୁଲଚୁଲିଆ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ତ ଏମିତି ହିଁ ଚୁଲଚୁଲିଆ ରହନ୍ତି। ବହୁତ ଚୁଲଚୁଲିଆ ହଉଥିଲା ନା, ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବୁଲେଇଦବ, ସେଥିରେ ପାଣି ଢଳେଇଦବ। ନହେଲେ ତ ଖାଉଥିବ ବାନ୍ତି କରିଦବ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋବାଇଲ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରିଦବ। ସୋ ଏମିତି ହେଇକି ମୋର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ପୁଣି ଥରେ ମତେ ଆଉଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନ୍ ନବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସୋ ଅ ଏତିକି ଏଡିକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ସୋମ୍। ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ପୁରା 0 କରିଦେଇଛି। ସିଏ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବିଲକୁଲ ବି ଏଡିକ୍ଟେଡ୍ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଦେଖୁନି। ସୋ ମୁଁ କଣ ସବୁ କଲି ଯୋଉଥିରେ କି ସୋମ୍‌ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ହଟିଗଲା। ସିଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ହଟିକି ସିଏ କିଛି ଶିଖି ପାରିଲା। ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ ସବୁ କେମିତି ଏନ୍‌ଗେଜ୍ କଲି ଯୋଉଥିରେ କି ସିଏ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍‌ରେ ଏନ୍‌ଗେଜ୍ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ତାଠୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଦେଲି। ସୋ ସେଇ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏବେ ସେୟାର କରିବି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅଟିଜମ୍ ଡାୟଗ୍ନୋସ୍ ହେଲା, ଉଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି କି ଯେମିତିକି ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଦୂରେଇବି। ବଟ୍ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଥିଲା ବିକଜ୍ ବହୁତ କାନ୍ଦିବ, ତାକୁ ମୋବାଇଲ ନ ଦେଲେ ସେ ଶୁଣିବନି। ମୋବାଇଲ ନିହାତି ଦବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ନହେଲେ ଡିଆଁ କୁଦା କରିବ, ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇକି ବସିବନି। ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରିବ, ଯୋଉଟା ବି ଏପଟେ ସେପଟେ ଭାଗା ଦୌଡା, ବିଲକୁଲ ବି ଚୁପଚାପ ବସିବନି। ତ ମୁଁ କଣ କଲି, ତାକୁ ଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ କମେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଯେମିତିକି ଖାଇଲା ସମୟରେ ଅ ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୁଆଉଥିବି ସେ ସମୟରେ ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ ହିଁ ଦେଖିବ, ମଷ୍ଟ ଦେଖିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଦୂରେଇଲି ନା, ଖାଇଲା ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦବା ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଉ ସବୁ ରାଇମ୍ସ ସିଏ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ସବୁ ରାଇମ୍ସ ତାକୁ ମୁଁ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିକି ତାକୁ ମୁଁ ଶୁଣେଇଲି, ମୁଁ ଗାଇକି ଶୁଣେଇଲି। ତାକୁ ମୁଁ ଖୁଏଇବି ଆଉ ତାକୁ ରାଇମ୍ସ ଗାଇବି। ତ ସେ ମୋର ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ଯଦି ବେଶୀ ବି ଇରିଟେଟ୍ କଲା ତାହେଲେ କେବେ କେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଦଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କି ଯେମିତିକି ତାକୁ ମୁଁ ବିନା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ତାକୁ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି, ପିଏଇଦେବି, ତାର ଅଲଗା ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍‌ରେ ତାକୁ ଏନ୍‌ଗେଜ୍ ରଖିବି। ତାପରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ତାକୁ ମୁଁ ରାଇମ୍ସ ଶୁଣାଏ, ଫୋନିକ୍ସ ସଙ୍ଗ ସବୁ ଶୁଣାଏ। ଏ ଫର୍ ଆପଲ୍, ବି ଫର୍ ବଲ୍ ଏସବୁ ଶୁଣାଏ। ତାକୁ ଏସବୁ ସଙ୍ଗ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଏସବୁ ରାଇମ୍ସ ବହୁତ ଶୁଣଉଥିଲି ତାକୁ। ଶୁଣେଇକି ଖୁଆଇବି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍‌ରେ ଏନ୍‌ଗେଜ୍ କଲି। ତାକୁ ମାନେ ତାପରେ ଅଟିଜମ୍ ଡାୟଗ୍ନୋସ୍ ହେଇଗଲା ତାର 2 ବର୍ଷ ପରେ। ତ ସେତେବେଳେ କଣ କଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜିମ୍ ବଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରେଇଲି। ଘରେ ତାକୁ ଅଲଗା କାମରେ ଏନ୍‌ଗେଜ୍ କରେଇଲି। ନିଜେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏନ୍‌ଗେଜ୍ ରହିକି ତାକୁ ଏନ୍‌ଗେଜ୍ କରଉଥିଲି। ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତ ଧୀରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମତେ ସେଇଥିରେ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ କଣ କଲି, ତାକୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ଫୋନିକ୍ସ ସଙ୍ଗ ଶୁଣେଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ବି କିଛି ଶୁଣେଇ ପାରିବି ତାକୁ, ମାନେ ଶିଖେଇ ପାରିବି। ତ ତାକୁ ମୁଁ କଣ କଲି, ଜଏଣ୍ଟ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରେଇଲି। ତ ତ ମୁଁ ତାର ଜଏଣ୍ଟ ଆଟେନ୍ସନ୍ ନଥିଲା ବିଲକୁଲ ବି। ମାନେ ସେ ଫିଙ୍ଗରରେ ଯୁଆଡେ ବି ଦେଖେଇଲେ ସିଏ ଦେଖିବନି ଜମା। ତ ସେଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ଆଟେନ୍ସନ୍ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେଇଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇବି, "ଶୁଣ ଦେଖ କ୍ରୋ", ତ ସିଏ ଦେଖିବନି। ତ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିଥିଲି, ତା ଫିଙ୍ଗର ନେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଯେ, "ଏଇଟା ଦେଖ କ୍ରୋ ଯାଉଛି, ଦେଖ ସେଇଠି ମଙ୍କି ବସିଛି" ବୋଲି ମୁଁ ତା ଫିଙ୍ଗର ନେଇକି ତାକୁ ଦେଖେଇଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହଟେ 2 ସପ୍ତାହ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ସିଏ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ତାର ଜଏଣ୍ଟ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି ତାକୁ
ଖାଇବା ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ବଡି ପାର୍ଟ ଶୁଣେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ହିଁ ବଡି ପାର୍ଟ ସବୁ ଶିଖେଇଦେଲି। ମତେ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ସେ ତାର ବଡି ପାର୍ଟ ସବୁ ମନେ ରଖିଦେଲା। ଖାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖେଇବି ସୋମ ଏଇଟା ନୋଚ୍। ଏଇଟା ନୋଜ୍ ତାର ତା ହାତକୁ ନେଇକି ତା ନୋଜକୁ ମୁଁ ଟଚ୍ କରିକି ଏଇଟା ନୋଜ୍, ଏଇଟା ଆଇ, ଏଇଟା ଇୟର, ଏଇଟା ମାଉଥ୍, ତ ଏଇଟା ହେଡ୍। ସୋ ଏମିତି ସବୁ ତାକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଲି। ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ ଆଟେନସନ୍ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ଆଉ ତାର ବଡି ପାର୍ଟ ବି ତାର ଶିଖିବାଟା ହେଲା। ସୋ ଏମିତିରେ ସେ ତାର ସବୁ ଅଲ୍ ବଡି ପାର୍ଟ ସେ ମନେ ରଖିଦେଲା ଗୋଟେ 6 ମାସ ଭିତରେ। ଏବେ ସୋମ ସବୁ ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ଜାଣିପାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମନେ ରଖିଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କି ଦେଖାଅ ତମ ନୋଜ୍ କୋଉଟା? ତ ସିଏ ମତେ ଦେଖେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଯେ ନୋଜ୍ ମାନେ କହିଲାନି ବଟ୍ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଚ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଯେ ନୋଜ୍, ଏଟା ଆଇ, ଏଟା ଇୟର, ଏଟା ହେଡ୍, ଏସବୁ ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ ତାପରେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଏବେ ସବୁ ତାର ବଡି ପାର୍ଟ ସିଏ କହିଦଉଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିଥିଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମରେ ତାର ରୁଟିନ୍ ଫିକ୍ସ କଲି। ଯେମିତିକି ତାକୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ସୁଇଙ୍ଗ ଦେଇ ଦଉଥିଲି, ତାପରେ ଜିମ୍ ବଲ୍ ଦେଇ ଦଉଥିଲି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରେଇ ଦଉଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ସିଟିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର କିମ୍ବା 1 ଆୱାର ଦେଇ ଦଉଥିଲି। ତ ସିଏ ଟିକେ ଥକି ଯାଉଥିଲା, ତ ସିଏ ବସିକି ଚୁପଚାପ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ବଡି ପାର୍ଟ ଶିଖେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ସେ ସବୁ ବଡି ପାର୍ଟ ଗୋଟେ 6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ସବୁ ବଡି ପାର୍ଟ ମନେ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ସିଏ ସବୁ ବଡି ପାର୍ଟ ନିଜେ ନିଜେ କହିଦଉଛି। ରାଇମ୍ସ ଗୁଡା ବି ପୁରା ରାଇମ୍ସ ତ ଭୁଲି ପାରୁନି ବଟ୍ ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମାନେ ରାଇମ୍ସ ବି ଗାଇବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିପାରୁନି ନା, ସୋ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ରାଇମ୍ସ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଜନି ଜନି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି କହୁଛି। ବେଶୀ ଭର୍ବାଲ ସ୍ଟିମିଂ ବି କରୁଛି। ତାର ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁସ୍ ଅଛି ନା, ସେ ମଡରେଟ୍ ଟୁ ସିଭିୟର ଲେଭେଲର ଅଟିଜମ୍ ଛୁଆ। ସୋ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣେ। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଟିପ୍ସ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ବହୁତ ହି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ହେଇଥିବ। ସୋ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ଛୁଆ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କଣ କରିବେ, ଖାଇବା ସମୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ସମୟରେ ହଉ ତାକୁ ଷ୍ଟୋରୀ ବୁକ୍ ସବୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ପିକ୍ଚର ସେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିକ୍ଚର ବୁକ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ସବୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଛୁଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦବ। କଲରିଂ କରାନ୍ତୁ ହେଲା, କଲର ୱାଟର କଲର ଆଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ କ୍ରେୟନ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ, ସେ ସବୁରେ କଲରିଂ କରାନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଆଲଫାବେଟ୍ ପଜଲ୍ସ ସବୁ ମିଳୁଛି, ନହେଲେ ଯୋଉ ସେପ୍ସ ପଜଲ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି, ଆମର ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ସେପ୍ସର ପଜଲ୍ସ ମିଳୁଛି ସେ ସବୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରାନ୍ତୁ ବସେଇକି। ତ ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିସରେ ଏଙ୍ଗେଜ କରାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟିସରେ ଏଙ୍ଗେଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ ବେଶୀ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ବିଲକୁଲ ବି ଆସିବନି। ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଦବା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଆକ୍ଟିଭିଟିସରେ ଏଙ୍ଗେଜ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବେଶୀ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ତାର ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ନେମ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଏସବୁ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମରୁ ବି ଦୂରେଇ ଯିବ। ସୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଟିଜମ୍ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଡାୟଗ୍ନୋସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ ନର୍ମାଲ ଥାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଇସ୍ୟୁସ୍ ଆସିଯାଉଛି, ଅଟିଜମ୍ ଡାୟଗ୍ନୋସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଆଜିକାଲିକା ଆସିଛି ଭର୍ଚୁଆଲ ଅଟିଜମ୍। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସୋ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ସୋ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।